शिवशङ्करा देवने श्री शिवशङ्करा देवने Shankaram Sivashankaram. Question from Kalyana Krishnan Ravi Shankar. கிருஷ்ண சைத்தன்யர் அல்லது சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு ஹிந்து ஆன்மீக குரு மற்றும் வைணவத்தின் முக்கிய நபர்களில் ஒருவர். அவர் கிருஷ்ணரின் பரவசமான பாடல் மற்றும் நடனத்துடன் வழிபடும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார். இது வங்காளத்தில் வைணவத்தின் மீது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. பாபாஜி இங்கு குறிப்பிட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்த சைத்தன்யர் பக்தி பரவசம் பற்றி தயவு செய்து விளக்கவும். தங்களின் பரவச நிலை கொண்டு நடனமாடிய எக்ஸ்டசிக் ஸ்டேட் பார்த்திருக்கிறோம், அதை பற்றியும் விளக்கவும். கூகுளில் போய் பாரு, கிருஷ்ண சைத்தன்ய லைஃப் ஹிஸ்டரி படி. இந்தியா ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்தில் மகனியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள், வட்காரிகள், பாண்டரங்க பக்தர்கள், இது மாதிரி மீரா, குருநானக், கபீர்தாசர், அது மாதிரி பெங்காலில் வந்ததில் ஒருத்தர் சைத்தன்யார்னு பேர் அவருக்கு. அண்டு சேம் திங், யாராக இருந்தால் என்ன, கொஞ்சம் பாட்டு பாட போகிறாங்க, கோயில்களுக்கெல்லாம் போக போகிறாங்க, பக்தர்களுக்கெல்லாம் ஏதாவது ஒரு நல்ல அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்க போகிறாங்க. எந்த மகானாக இருந்தாலும் வேறு என்ன செஞ்சிட முடியும், இதுதான் செய்ய போகிறாங்க. படி. Chaitanya Mahaprabhu is considered the chief proponent of the Vedantic philosophy of Achintya Bheda Abheda. The concept of inconceivable difference in non-difference, known as Achintya Bheda Abheda, was explained later by Jiva Goswami in his book Bhagavad Sandarbha. Mahaprabhu founded Gaudiya Vaishnavism. மெட்ராஸில் கூட கௌடியா மடம்னு ஒன்று இருக்கு. He expounded Bhakti Yoga and popularized the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. He composed the Sikshashtakam, 8 devotional prayers. Chaitanya is sometimes called Gauranga or Gaura due to his molten gold-like complexity. He is also called Nimai because he was born under a neem tree. Chaitanya was born in a Brahmin family as Viswambara Misra, also known as Nimai, the second son of Jagannatha Misra and his wife Sachi Devi. The accounts of Chaitanya's childhood are depicted to be reminiscent of Krishna's childhood exploits. While still a student, his father died and he soon married Lakshmi Priya. He traveled to East Bengal to become a scholar and support his family. In 1508, he met an ascetic named Ishwara Puri who initiated him using a mantra for Krishna worship. After this meeting, Vishwambara abandoned all scholarly and domestic pursuits and had no interest except an intense desire to hear and speak of Krishna. Within a year, he took a vow of sannyasa and changed his name from Krishna Chaitanya under his guru Keshava Bharati. After becoming a renunciate, he spent his time converting and instructing followers in the tenets of Krishna Bhakti and engaging in communal Samkirtana. Sources say he defeated and converted theological opponents, particularly followers of Advaita Vedanta, via debate or divine intervention in the typical Indian hagiographical pattern of Digvijaya. He spent 2 months in Vrindavan, where he instructed Sanatana Goswami and Rupa Goswami. Additionally, the visit serves to confirm Chaitanya's identity as Krishna, as he had raptures upon recognizing sights familiar to Krishna. The last 2 decades of his life were spent in Puri, where his ecstatic seizures yearning for Krishna and his consorts, mainly Radha, intensified. Lord Chaitanya's teachings. In Kali Yuga, the only means of getting out of the clutches of Maya and overcoming the 4-fold miseries, birth, death, old age, and disease, is constantly chanting the holy name of Krishna. There is no other way, and no other way. The goal of Vedanta study is to develop love for God. If a person does not cultivate devotional feelings
and engages in the service of Sri Sri Radha Krishna, all his scholarly knowledge goes in vain. That's okay. When he died, so he will complete his life. There is nothing specific about his death, Baba. The last 2 decades of his life were spent in Puri, and he died in 1534. நிறைய பேர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி கல்ட்டை பரப்பினாங்க. அந்த வகையில் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுபாதா இல்லையா, அவர் இந்த கௌரங்காயவர், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மீரா கிருஷ்ண பக்தியே பரப்பினார்கள் உலகத்தில். நார்மலாக பக்தி கல்ட்டுக்கு கிருஷ்ணரை தான் வந்து எல்லாரும் ஒரு உதாரண புருஷனாக வச்சிட்ருப்பாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து அதர் தேன் லவ் தெர் இஸ் நோ பிக் ஜார்கன்ஸ் ஆஃப் கிராமர், பெரிய இலக்கணம் தத்துவங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் பக்தி, படினு பரவசமாக என்ற மாதிரி, பக்தியால் நான் உன்னை பலகாலம்ங்கிற மாதிரி வெறும் அன்புனால் கடவுளை அடைய முடியும் என்ற பద్ధதி தான் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ். இதே இந்தியா முழுக்க பரப்பினவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இல்லை இவங்களெல்லாம் ஜனங்க ஞாபகம் வச்சிட்ருக்காங்க. ஐ திங்க் கிரேட். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் இந்த மாதிரி மகான்கள் வந்தாங்க. அதில் இவங்க பெரியவங்க அவங்க சின்னவங்க அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. தே ஆர் வெரி அட்ராக்டட் டு காட். ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க ரொம்ப ரிச்சுவல்ஸை பிடிச்சி மூக்கை பிடிச்சி தொங்கின்னு உட்காந்துருப்பானுங்க. அப்புறம் ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் வேஸ்ட்டு, அதில் நமக்கு தலை கர்வம் தான் வரும். அதாவது ஹோலியர் தென் தவ ஆட்டிடியூட்னு பேர். இப்படி மூக்கை பிடிக்கணும், அப்படி உட்காரணும், இப்படி பிடிக்கணும், அதெல்லாம் வந்து ரிச்சுவல்ஸ் கிராமர். இதெல்லாம் வேணாம், பேசாமல் டேக் டு த சாண்டிங் ஆஃப் த நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேரை பிடிச்சிக்கிட்டு உட்காந்துட்ருப்பாங்க. இவங்க எல்லாம் சொல்கிற அந்த தேவி பாவம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து ருக்மணி சத்யபாமா இவங்க 2 பேரை விட்டு இவங்க ராதா ராதான்னுவாங்க. இந்த ராதாங்கிற மாதிரி ஒரு கேலி இருந்ததே கிடையாது. ராதா இஸ் த நேம் கிவன் டு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கடவுளை ஒரு புருஷனாக ஒரு காதலனாக நினைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு மேல் ஃபீமேல் 2 பேருமே தன்னை காதலியாக வரித்து கொண்டு, ஈவன் மேல் கேன் திங்க் தட் இஸ் எ ஃபெமினைன், அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தில் வழிபடுகிற பாவம் தான் ராதா பாவம்னு சொல்லக்கூடியது. இப்போது திருமங்கை ஆழ்வார் இந்த மாதிரி சில ஆழ்வார்கள் கூட கடவுளை வந்து ஆணாகவும் தங்களை பெண்ணாகவும் வரித்து கொண்டிருக்காங்க. ஒரு பெண்ணுக்கு தன்னை ஒரு பெண்ணாகவே நினச்சி லவ் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு ஆணுக்கு தன்னை பெண்ணாக நினைத்து கொண்டு கடவுளை வழிபடுவதுன்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்போது ஒரு லேடியை அவை சண்முகில் நடிக்க சொன்னால் ரொம்ப ஈஸி. இந்த கண்ணதாசனை நடிக்க சொன்னால் இது கமல்ஹாசனை அவன் அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா மேக்கப் போட்டு அது பண்ணி இது பண்ணி எல்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கும். தன்னை ஒரு அவை சண்முக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு வாய்ஸ் மாற்றிக்கிட்டுலாம் பேச வேண்டியிருக்கும். அதனால் நார்மலாக இந்த நாயகி பாவம் என்பது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வரும். Because they are already feminine and it's so easy for them to visualize themselves in their own form. Instead of for a male to visualize himself as a female and then remember to the Nayagi Bhavam. அதனால் உலகத்தில் எல்லாரும் இந்த மாதிரிலாம் வந்தாங்க. இது பார்ட் 1A அந்த கொஸ்டினுக்கு விடை. 1B என்ன உங்களோட எக்ஸ்டசிக் ஸ்டேட் பற்றி? See, I don't take to this Nayagi Bhavam and all. In fact, என்னுடைய இந்த கன்செப்ட் ஆஃப் அப்ரோச்சிங் காட் வாஸ் லைக் எ ஃப்ரெண்ட் ஆல்வேஸ். சின்ன வயசில் நான் வந்து ராமகிருஷ்ண மிஷனில் படிச்சிருந்த போது முருகன் ஒரு ஃப்ரெண்டுங்கிற பாவனையில் வச்சுருந்தோம். பட் இந்த நாயகி பாவத்துக்கெல்லாம் நான் போனதே கிடையாது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய கன்செப்ட்டு இதுக்கு முன்பிறவிகளில் அவங்க என்னமாக இருந்தாங்கன்றதை வச்சுக்கிட்டு தான் அவங்களுடைய மைண்ட் செட் போகும், எப்படி கும்பிட்றது எப்படி கும்பிடக்கூடாதுன்னு. ஸோ இனிஷியலி ஐ வாஸ் ஹேவிங் திஸ் டிவோஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக நாம்ளே ஒரு மக்களுக்கு நல்லது செய்கிற இதெல்லாம் வந்து 1988 ஆரம்பிச்சிட்டேன். மண்ணடியிலேயே ஆரம்பிச்சிட்டேன். 96 பெசன் நகருக்கு வந்தேன். 97 to 2000 பெசன் நகர் இது நீலாங்கரைக்கு வந்தேன். 2000 இன்றைக்கி வரைக்கும் இந்த இடத்துல உட்காந்துட்ருக்கேன். ஸோ மை பாவம் வாஸ் ஆல்வேஸ் அத்வைத்தம். அகம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமசி. நம்ம எல்லாருமே கடவுள் தான், நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் அந்த கடவுள் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாவனை. ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் ப்ரீச்சிங் பரமா அத்வைத்தம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் டு திஸ் கேலண்டர்ஸ், photos, frames, metals, it is better you start thinking that you are a temple of God, walking, talking, seeing, hearing temple of God. இப்போ நாமளே கடவுளுங்கிற ஒரு பாவனைக்கு போகிறபோது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம்
டிசிப்ளினாக இருக்கிறதுக்கான பிரயத்தனங்களில் ஈடுபடுவோம். இப்போ கடவுள் நம்மக்கிட்டே இருக்காருன்ற பயம் வந்ததுன்னா கண்காணி இல்லை என்று கள்ளம் பல புரிவார்ன்ற மாதிரி நம்ம ப்ராட் பண்ணிக்காமல் ஐயோ கடவுள் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்காருங்கிற ஒரு பாவனையில் கடவுளை அணுகுவோம். அதனால் ஐ ஆல்வேஸ் பீன் அட்வொகேட்டிங் ஆம் பிரம்மாஸ்மி. நாட் ஓன்லி ஆம் பிரம்மாஸ்மி தத்துவமாசி. நான் கடவுள் நீயும் கடவுள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கோட்பாடு. இது நான் புதுசாக சொல்லலை, ஏற்கனவே இருந்த விஷயத்தை தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். நம்ம எல்லாருமே கக்கு சொம்பு தான். அந்த கக்கு சொம்பை புளி போட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவி அதில் ஒரு கங்கை தண்ணியை ருப்பி மாவையில் தேங்காய் வச்சு உடனே எல்லாருமே வந்து கும்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம உடம்பு கண்ணில் புசுலு, காதில் குழுமி, மூக்கில் சளி, வாயில் கப்பு, உடம்புல ஒரு நடமாடும் மொபைல் டாய்லெட் மாதிரி மலமூத்திரங்களோடு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த உடம்புக்கு ஒன்றும் மரியாதை இல்லை. உடலுக்குள் உத்தமன் ஒரு பொருள் கண்டேன், எனவே உடலை ஒவ்வாது ஓம்புகின்றேனுங்கிற மாதிரி உன்னுடம்பு ஆலயம் உள்ளம் பெரும் கோயிலுங்கிற பாவனைக்கு போய் கடவுள் நமக்குள்ளே இருக்காரு அப்படிங்கிற ஒரு வாழ்க்கையில் நாம் நம்மளை டிசிப்ளின் பண்ணிக்கிற போது நமக்கும் நல்லது, நம்மளால் இந்த சொசைட்டிக்கும் எந்த பொல்யூஷனும் இருக்காது. நம்மளால் இந்த சொசைட்டிக்கு என்ன பொல்யூஷன் இருக்க போகுது? பிகாஸ் வி நாட் ஓன்லி விஷுவலைஸ் அவர் செல்ஸ் as God but all others also as gods. நட்சத்திரங்களுக்குரிய கோவில்கள், அதாவது 27 நட்சத்திரங்களுக்கும் தனித்தனியாக கோவில்கள் இருக்கின்றன. அவற்றை தரிசிப்பது நல்லது என்று கருதப்படுகிறது. இதை பற்றி விளக்கவும். போலூர்கிட்ட திருவண்ணாமலை போகிற வழியில் நட்சத்திர கோயில்னு ஒன்று இருக்குது. 27 நட்சத்திரங்களுக்கு அங்கே ஒவ்வொரு சிலைலாம் வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ நம்ம இவ்வளோ பேர் கோயிலில் உக்காண்டிருக்கோம். என்னுடைய இது ஒரு நட்சத்திரம், உன்னுடைய இது ஒரு நட்சத்திரம் இல்லையா? இப்போ நாம் எல்லாமே நட்சத்திர கோயில்கள் தானே. உலகத்தில் எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு நட்சத்திரம் இருக்கும். நீ வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்து இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லா நட்சத்திரம் பாரு, கட்டாயம் 27 வந்துடும் இல்லையா? 27 நட்சத்திரம் அதில் வந்துடும். அதனால் உலகுயிர் திரளலாம் ஒளி நெறி பெற்றிடங்கிறார் வள்ளலார். எல்லாருமே ஜோதியாக ஆகணும்னு. அப்போ நட்சத்திரம் என்பது மாத்திரம் ஜோதி அல்ல, அதில் சூரிய குடும்பம் இருக்குது, சந்திர குடும்பம் இருக்குது, அந்த மாதிரி. ஸோ உலகத்தில் ஒரு தரை மீன் இருக்குது, தரையில் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் இருக்குது. அந்த மீன் ஜோதி ஸ்வரூபத்தை அடைந்த பின்னால் விண்மீன்னு சொல்கிறோம். ஒரு துருவன் இருக்கான், அவன் துருவ நட்சத்திரம் ஆயிடுறான். அருந்ததி பூமியில் வசிஷ்டருடைய மனைவியாக இருக்கா, அவள் அருந்ததி நட்சத்திரமாகி எல்லாரும் அம்மி மேய்ச்சி அவளை கும்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. மிருகசீரிஷம் அப்படின்னா 4 மான்கள் இருந்ததுன்னு அர்த்தம். ஆருத்ரான்னா சிவப்பு கண்கள் உள்ள ஒரு பசுவை மாதிரி இருக்கிற நட்சத்திரம்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த உலகத்தில் இருந்தவர்கள் யார் தவம் செய்து உயர்ந்த நிலையை அடைந்தார்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஒரு ப்ரமோஷன் தான் இந்த நட்சத்திரன்றது. அந்த வெறும் நட்சத்திர போஸ்டிங் மாதிரியே உனக்கு ருத்ரானாம் சங்கர சாஸ்மி இருக்குது, 11 ருத்ரர்களில் ஆதித்யானாம் அகம் விஷ்ணு இருக்குது. அதுபோக இந்த கோயில்களில் உட்காந்துருக்கிற சிலைகளில் இருக்கக்கூடிய பாவனைகள் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ உலகத்தில் இதெல்லாம் ஒளி நெறியை பெறுவது. வி கன்வெர்ட் அவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் எ தர ஃபிஷ் டு எ ஆகாசம் ஃபிஷ். இதிலிருந்து அந்த நிலைக்கு விண்மீனாக நம்மை உயர்த்தி கொள்கிறோம். துருவ மனுஷன் தானே, இன்றைக்கி துருவ நட்சத்திரமானா இல்லையா? நீ கூட முயற்சி பண்ணு, உனக்கு நட்சத்திரம் போஸ்டிங் கிடைக்கலாம், ருத்ரன் கிடைக்கலாம், விஷ்ணு கிடைக்கலாம், இல்லை ஏதாவது ஒரு கோயிலில் உட்கார வைக்கலாம் ஒன்று. ஸோ இட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் அண்ட் தேர் திங்கிங் தட் யூ ஆர் குவாலிஃபைட் ஃபார் தட் போஸ்டிங். அந்த போஸ்டிங்க்கு நீ இருக்கேன்னு அவங்க நினைக்கணும் மேலே இருக்கிறவங்க. கோவில் மணியும் வாத்தியங்களும் தீபாராதனை செய்யும் போது ஒலிக்கப்படுகின்றன. தீபாராதனை என்பது இறைவனுக்கு ஆரத்தி எடுக்கும் ஒரு சடங்கு. அப்போது மணியும் வாத்தியங்களும் சேர்ந்து ஒலிக்கின்றன. இவை மனதை ஒருநிலைப்படுத்தவும் தீய சக்திகளை அகற்றவும் கடவுளுக்கு சில நைவேத்தியம் படைக்கும் போது அதை அறிவிப்பாகவும் உணர்த்துகிறது. இதை பற்றி விளக்கவும். ஓசை ஒலியலாம் ஆனாய் நீயே அப்படிங்கிறாங்க. உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சத்தமும் கடவுள் தான். நாதம் பிரம்மம், நாதம்னா சவுண்டு, அது பிரம்மமாக இருக்கிறது. இப்போ இந்த கடவுளுங்கிறது ஒரு கன்செப்ட், அவ்வளோதான். நமக்கு பழைய காலத்தில் ராஜாக்கள் எல்லாம் இருந்தாங்க. அந்த ராஜா தேரில் போவான்னா கடவுளையும் தேரில் கூட்டின்னு போகிறது, அவன் பல்லக்கில் போவான்னா அவன் போவான், அவன் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருப்பான்னா சாமியை கூட ஒரு மூலஸ்தானத்தில் உட்கார வைக்கிறது. ராஜாவுக்கு வந்து என்னெல்லாம் மரியாதை பண்ணுவாங்களோ அவனுக்கு கவரி வீசுவாங்க. அதனால் நம்ம சாமிக்கு சாமரம் விஜயாமி அப்படின்னு 2 பக்கம் நின்று இது பண்ணுவாங்க. இல்லை இது வச்சு விசிறானுங்க.
ராஜா நல்லா சாப்பிடுவான், அதனால் சாமிக்கு நல்ல சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. ராஜா பால் பழம் சாப்பிடுவார், சாமிக்கும் பால் பழம்லாம் கொடுப்பாங்க. ராஜா நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணுவார், சாமிக்கு பண்ணுவாங்க. ராஜா விதவிதமாக கிரீடம் வச்சுக்குவான், சாமிக்கும் விதவிதமாக கிரீடங்கள்லாம் வச்சுடுவாங்க. ஸோ நம்முடைய விஷுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் காட் இஸ் ஒன்லி த்ரூ அவர் ஓன் கிங்ஸ். நமக்கு ராஜாவை வச்சு தான் கோவிந்தராஜாவையும் தியாகராஜாவையும் நடராஜையும் சுந்தரராஜாவையும் தெரிஞ்சது. அதனால் அவர் அப்ரோச் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த அன்லிமிட்டெட் ஃபார்ம் ஆஃப் காட் வித் அவர் லிமிட்டெட் நாலேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு. வித் அவர் லிமிட்டெட் நாலேஜ் ஆஃப் தி வேர்ல்டு நம்ம கடவுளை புரிந்து கொள்வதற்கான பிரயத்தனம் தான் வழிபாடுன்றது. அப்போ ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ணுவான்? குளிப்பான், அதனால் சாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறது. அதுக்கடுத்து அவன் நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்குவான், அதனால் அலங்காரம் பண்ணுறது. அவனும் பொட்டு விபூதி சந்தனம்லாம் வச்சுக்குவான், அதையும் சாமிக்கு வைக்க வேண்டியது. அதுக்கப்புறம் சாமி சாப்பிடுவார், அவருக்கு நைவேத்தியம் வைக்க வேண்டியது. சாமி நைட் ஆனால் தூங்கணும், அதனால் பள்ளி அறை சேவைன்னு ஒன்று வச்சு அவ்வளோ பெரிய சாமியை ஒரு குட்டியூண்டு திவான் மாதிரி பண்ணி அதில் ஒரு இதில் ஒரு தலைகாணி வச்சு ஒரு குட்டி பொம்மையை கொண்டு போய் படுக்க போட்டு தூங்கு அப்படின்வாங்க. திருப்பதி பெருமாள்லேருந்து எல்லா சாமிக்கும் இந்த சயன சேவை பள்ளி அறை சேவைன்றது இவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க. பால் பழம் தூங்கிறதுக்கு முன்னே சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி வச்சாங்க. ஸோ நீ நல்லா யோசனை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு நாம் செய்கிற எல்லாமே, ஒரு ராஜா இருக்கான்னா அந்த ராஜாவும் அந்த காலத்தில் சபையில் யாரோ ஒரு புலவர் பாடுவார், அண்ட் இன்யாரோ அவருடைய நீங்கள் இந்த நாட்டை வென்றீர்கள் அந்த நாட்டை வென்றீர்கள், உங்கள்கிட்ட இவ்வளோ படகுது அந்த படகுது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவரை பற்றி பீட்டு விடுவாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த கடவுள்கிட்ட அவரை புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய சோத்திரங்கள்னு சொல்லக்கூடியது. கடவுள்கிட்ட பாடுவாங்க, அந்த மாதிரி இது மனுஷங்கிட்ட பாடுவாங்க, ராஜா கிட்ட, அந்த மாதிரி கடவுள்கிட்டையும் பாடுவாங்க. ஸோ நமக்கு ஒரு ஹையர் லெவல் ஆஃப் ஒரு கிங் டைப் ஆஃப் பர்சன் இல்லை பிரபு, அவனை வச்சு கடவுளை நம்ம புரிந்து கொள்வதற்கான முயற்சிகள் ஈடுபடுறோம். இல்லைன்னா இவ்வளோ பெரிய உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் சோறு போடுற கடவுளுக்கு நாம் சோறு போடுறோங்கிறதே ஒரு அஜ்ஞானம். இவ்வளோ பெரிய உலகத்தை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய கடவுளுக்கு நாம் ராத்திரி 8 மணி நேரம் தூக்கம் விடுறோன்றதே ஒரு அஜ்ஞானம். திருப்பதியில் ராத்திரி ஒரு 12-1 மணி வரைக்கும் தரிசனம் கொடுக்குறாங்க, திருப்பியும் காலையில் 3-4 மணிக்கு பெருமாள் எழுப்பி விட்டுறாங்க. நீ மாத்திரம் 8 மணி நேரம் தூங்குவ போத்திக்கின்னுட்டு, பெருமாளுக்கு 3 மணி நேரம் தானா, ஏன்னா உனக்கு வசூலாகணும் பெருமாளை வச்சு. அதனால் இது எல்லாமே ஒரு ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு கோயிலில் டிசிப்ளின் இருந்திருக்கும். ஒரு 4 மணி நேரம் காத்தால சாயந்தரம் 4 மணி நேரம் வச்சுருப்பாங்க. கூட்டம் வர வர அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கினே போவாங்க, இந்த தர்ஷன் டைமை அதெல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆரம்ப காலத்தில் சாமியை பார்த்து கும்பிடுங்கன்னு இருப்பாங்க. அப்புறம் அதில் டிக்கெட் போட்டுருவானுங்க. நிறைய கோயில்களில் ஸ்பெஷல் டிக்கெட் ஆர்டினரி டிக்கெட்டுன்னு போட்டுருவானுங்க. அதில் வசூல் வந்த உடனே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆர்டினரி க்யூவை கட் பண்ணி இந்த டிக்கெட் க்யூ ஜாஸ்தி பண்ணினே போவோம். ஸோ கடவுள் என்பது ஒரு வியாபார பொருளாக மாறி ரொம்ப நாள் ஆகிப்போச்சு. இவங்களெல்லாம் பார்த்து கடவுள் சிரிச்சுன்னு தான் இருப்பார். கடவுளை பார்க்க விடுறதுக்கு இவன் டிக்கெட் வாங்கினுக்கிறான். அப்போ ஜூவில் இருக்கிற குரங்கை காட்டி துட்டு பிடுங்கிறதுக்கும் கோயிலில் இருக்கிற கடவுளை காட்டி துட்டு பிடுங்கிறதுக்கும் என்ன பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது? பாலபத்ரர் இந்து மதத்தில் விஷ்ணுவின் அவதாரமாகவும் பூரி ஜெகநாதரின் மூத்த சகோதரர் என்றும் கருதப்படும் ஒரு தெய்வம். பாலபத்ரர்னா நீங்கள் குழம்பிடுவீங்க, பலராமர்னு சொல்லி தீர்ந்துச்சு. உங்கள் எல்லா கேள்விக்கும் விட வந்துச்சு, பேரை மாற்று. பாலபத்ரன்றது ஒரிசா பேர், பலராமர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச ஒரு பேர். ஓகேவா? இந்த பூரி ஜெகநாதர் கோவிலில் இவர் சுபத்ரையுடன் இணைந்து வணங்கப்படுகிறார். இந்த செய்தி பற்றி விளக்க, அந்த கோயிலில் 3 மரபொம்மை இருக்குது. ஒன்று பலராமர், அடுத்தது அவருடைய சிஸ்டர் சுபத்ரா, இன்னொன்று கிருஷ்ணர். இந்த 3 பேர் இருக்கிறாங்க. இது என்னன்னா, ஒரு காலத்தில் ஒரு ஒரிசாவை ஆண்ட ஒரு ராஜா வேட்டையாடுறதுக்காக காட்டுக்குள்ளே போனான். அவன் ஒரு குகையில் தரிசனம் கிடைச்சிது அவனுக்கு. இந்த கடவுளுடைய தரிசனங்கள்லாம் அவனுக்கு கிடைச்சிது. நம்ம திருப்பி இந்த குகைக்கு வரணும்னு அடையாளம் தெரியறதுக்காக அவன் விதைகளை போட்டே போனான், ரோடு தெரியணும்னு. அவன் திருப்பியும் அந்த ரூட்டை பிடிக்கிறதுக்காக வர்றபோது விதையெல்லாம் மரமாக மலிச்சு போச்சு, அவன் மிஸ் பண்ணிட்டான். ஸோ அந்த காட்டில் அலைஞ்சி ஒரு யுகமே முடிஞ்சு போச்சு. ஒரு யுகம் கழித்து வர்றான், அரசாங்கம் மாறி இருக்குது, ஊரெல்லாம் மாறி போயிருக்குது, யாருக்குமே ஒன்றும் தெரியவே இல்லை. அப்புறம் தான் முதல்ல பார்த்த காட்சி இல்லையா, அதை சொல்லி ஒரு சிற்பிக்கிட்ட நீ பலராமர் சுபத்ரா கிருஷ்ணர் இவங்களுடைய சிலைகளை வடிக்கணுன்றான். அவன் சொல்கிறான், கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை,
நான் வந்து ஃபுல்லாக முடிக்கிற வரைக்கும் நீ வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது என்னன்னு சொல்கிறான். சரின்ட்டு இவன் க்யூரியாசிட்டி சிலை எப்படி வந்துக்குது பார்க்கலான்னு பார்த்துடுறான். அப்போ எல்லாம் நின்று போகுது. அதாவது அந்த ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் கண்ணு மூக்கெல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னால் இல்லாத அந்த மரப்பொம்மையாகவே அது நின்று போகுது. அதுதான் இன்றைக்கி பூரி ஜெகநாத் கோயிலில் நீங்கள் பார்க்குற 3 மரப்பொம்மைங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவரை ரத யாத்திரைன்னு ஒன்று இருக்குது, ஜெகநாத ரத யாத்திரை. அதில் தூக்கின்னு வந்து மாமனார் வீடுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஒரு 4 கிலோமீட்டர் போனாக்கா பூரி ஜெகநாத் கோயிலேருந்து 4 கிலோமீட்டரில் ஒரு பழைய காலத்து ஒரு பேலஸ் இருக்குது. அதுதான் மாமனார் வீடம். அங்கே கொண்டு போய் இந்த சிலைங்களை வச்சு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளுக்கு அப்புறம் திருப்பி அதை ஊர்வலமாக கொண்டு வருவாங்க. அண்டு இத்தனை டைமுக்கு இதெல்லாம் எரிக்கணும்னு இருக்குது. அப்போ புது மரத்தை வாங்கி அதில் இதே மாதிரி பொம்மைங்களை பண்ணுவாங்க. பழைய பொம்மைங்களெல்லாம் எரிச்சிடுவாங்க. இதுதான் அவங்க பூரி ஜெகநாதரில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம். அதனால் இதை பற்றியும் பூரி ஜெகநாதர் கோயிலில் கோபுரத்து மேலே பறவை பறக்காது, அப்படி என்றைக்கு பறக்குதோ அன்றைக்கி வந்து இதெல்லாம் மாறப்போகுது அப்படின்னு ஒருத்தன் வைரல் ஒடிசான்னு ஒரு சேனல் நடத்தின்னு இருக்கான். வைரல் ஒடிசா. அதில் இதெல்லாங்குது. இந்த எப்போ வந்து பூரி ஜெகநாதர் இப்படி ஆகுதோ இப்போ அங்கே இருக்கிற சிலையெல்லாம் தண்ணியில் முழுகிடும். ஏன்னா கடல் ரொம்ப கிட்ட. இங்கேருந்து நம்ம காம்பவுண்டு இல்லையா, அது அவ்வளோதான், கோயிலேருந்து அவ்வளோதான் டிஸ்டன்ஸு. ஸோ கடல் கொண்டுடும், கோயிலுக்குள்ளெல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அந்த சிலைகளை எடுத்துன்னு போய் வேறு ஒரு இடத்துல வச்சு பூஜை பண்ணுவாங்க. இப்படியெல்லாம் ஸ்கிரிப்சரில் எழுதி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இதே அந்த காலத்தில் இருந்த மகான்கள் புக்காக எழுதி வச்சுருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு மகான் எழுதின புக்கு ஒரு 500-700 வருஷமாக அது இருக்குது, லைப்ரரிலையும் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் படிக்கிற ஒரு ஆள் இருக்கான். அந்த ஆள் வந்து நம்ம புவனேஸ்வர் கோயிலேருந்து நீங்கள் கோனாரக் கோயில் போகிறீங்க, சூரியனார் கோயில், அங்கேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர் போனீங்கன்னா கக்கட்பூர்னு ஒரு இடங்குது. அந்த கக்கட்பூரில் அந்த ஆள் இருக்கான். அங்கே ஒரு அம்மன் கோயில் மாதிரி இருக்குது, அதுவும் மரபொம்மை தான். அந்த கக்கட்பூரில் இருக்கிற ஆள் துட்டுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட மாட்டான். எதிரில் தட்டு இருக்கும், நீ போட்டால் போடலாம், போடலன்னா கண்டுக்க மாட்டான். அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக ரூல்ஸ் படி படிப்பாங்க. அந்த கக்கட்பூர் ஓலையில் நீ எங்கே போய் உக்காடுறியோ அந்த ஓலையை எடுத்து உன் கையில் கண்ணில் ஊற்றின்னு அவங்ககிட்ட கொடுக்க சொல்லுவான். அதை வச்சு அவன் உனக்கு சொல்லுவான். ஓரளவு ஹிந்தி ஒரிசா பாஷையில் கலந்த மாதிரி சொல்லுவான். இது கக்கட்பூர். நான் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னே டெல்லியில் இருந்தபோது டிவியில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தேன் இந்த கக்கட்பூர் ஓலையை பற்றி. அதனால் அங்கேருந்து நாங்கள் காரை போட்டுன்னு அப்படியே கயா புத்த கயாலாம் சுற்றி ஒரிசாவுக்கு கக்கட்பூருக்கு போய் சேர்ந்தோம். அந்த ஆள் முதல்ல என்னை பார்த்த போது சொன்னது, என்னை பார்க்குற எவ்வளவோ பேர் வர்றாங்க, எனக்கு உன்னை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, நீ ரொம்ப உத்தமன் அப்படின்னார். எப்போ அப்பயே 8-10 வருஷத்துக்கு முன்னால் சொன்னாங்க. காதல் பிறக்குதடா ஒன்றன் கண்களை பார்க்கையிலே, காந்த விழி அழகா எங்கள் கண்ணனே சங்கரனே. காதல் பிறக்குதடா ஒன்றன் கண்களை பார்க்கையிலே, நீலச்சுடரொளியோ சிவன் நெற்றியின் மாணிக்கமோ, வேத கருப்பொருளோ இது வேள்வி நெருப்பொளியோ, மாலை மதியொளியோ திருமாலவன் சக்கரமோ, காலை கதிரொளியே உன் கண்ணில் பிறக்கிறதோ, காதல் பிறக்குதடா ஒன்றன் கண்களை பார்க்கையிலே. குறை ஒன்றுமில்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா, குறை ஒன்றும் இல்லை கண்ணா, குறை ஒன்றுமில்லை கோவிந்தா.